The Saxon office of sheriff, or shire reeve, is the oldest secular office in the country. The area administered from Bedford by Giles Thursetti had become known as the Bedfordshire by the year 1011. Sheriff Godric was probably killed at Stamford Bridge in 1066, leading men of Bedfordshire in King Harold II's battle against King Harald Hardrada of Norway. Less than a month later, King Harold, the last Anglo-Saxon king, died in the Battle of Hastings. The installation takes place within a service of reading and prayers during which the High Sheriff is blessed by the Bishop. We pray for the new High Sheriff and for the coming of God's kingdom of justice, peace and righteousness here on earth. The declaration is made in the High Sheriff's court attire, and the High Sheriff's sword is handed from the outgoing High Sheriff to the newly installed High Sheriff forthwith, as a symbol of his or her responsibility for the justice system. The close relationship that exists between all agencies relating to the justice system in Bedfordshire leads to a justice service every September, which is held in St Paul's here in Bedford or in St Mary's in Luton. The judges, together with all who make the justice system what it is in the county, attend. Today, in accordance with precedent, we install Eric Massey as High Sheriff in a remote installation in the midst of a COVID pandemic. With immense gratitude to Sue Lusada, whose entire year has been in lockdown. Godspeed, Eric. I, Eric Massey, of 39 Spring Road, Kempston, Bedford, MK42, in the county of Bedfordshire, do solemnly declare that I will well and truly serve the Queen Majesty in the office of High Sheriff of County of Bedfordshire, and promote Her Majesty's profit in all things that belong to my office as far as I legally can or may. I will preserve the Queen's rights and all that belong to the Crown, and I will process all the Queen's writs according to the best of my skill and knowledge. I will do right as well to poor as to rich in all things pertaining to my office. I will do no wrong to any person for any gifts, rewards, promise, nor for favour, and I will treat all people equally, respecting the difference and diversity of our community. I will support and encourage all who give of their time, skill, and commitment for the benefit of others. I will lay aside all private prejudice and political interest. I will promote the peace, well-being and prosperity of the county and all its people. I will disturb no person's right and will truly and faithfully support the judiciary and all who maintain the Queen's peace, who administer justice and who protect and support their fellow citizens. I will uphold the ancient office of High Sheriff with selflessness, integrity and leadership. I will truly and diligently uphold the good laws and statutes of the realm, and in all things well and truly behave myself in my office for the honour of the Queen and the good of her subjects, and discharge my obligations according to the best of my skill and power. And I solemnly declare that the contents of this, my declaration, are true. Thank you.
2021-22. The role upon which you're about to embark is an ancient and honourable one, which dates back almost 1,000 years in history. Now in my 10th year as Lord Lieutenant, it is my privilege to have worked with many eminent High Sheriffs who've gone before you. Each in their turn has devoted their year in office to playing an active part in supporting the County of Bedfordshire in a variety of ways. They focused on supporting the police, the courts and the judges, the prison service and many voluntary organisations which encourage crime reduction and social cohesion, particularly offering a warm hospitality to judges. In addition, many have chosen an area of interest on which to make a particular impact. Last year, for example, your predecessor Sulu Sada chose to highlight the problem of digital poverty in our county and to bring influential people together to tackle the problem head on, with the result that large numbers of young people now have the means to engage fully with their education. All have played a hugely important role in shining a light on the unsung heroes who provide valuable and noble work as volunteers and who are the backbone of our county. The Office of High Sheriff demands absolute integrity and honesty, and as a representative of Her Majesty the Queen, means that you will uphold the dignity of the Crown in all that you do. We, who represent Her Majesty the Queen, recognise the great privilege and responsibility you have as we quietly, voluntarily and selflessly work to help build sustainable communities where all can feel welcome and flourish. I look forward to working alongside you this year, and I wish you and your family a most enjoyable experience, at the end of which I hope that you will be able to look back and say that you truly made a difference. My very best wishes to you, Eric, and welcome. I'm delighted to be here, at least virtually, at the installation of Bedfordshire's new High Sheriff, Eric Massey. I've known Eric for a number of years, particularly through his excellent work at the Queen's Park Community Orchard. I'm sure that will feature along with many other things in his year as High Sheriff. I'd like to thank the outgoing High Sheriff, Sulu Sada, for all her work during what's been a particularly difficult year. I'm sure Eric's year as High Sheriff will have a number of challenges and hopefully lots of opportunities, and I look forward to working with him during his year as High Sheriff. Congratulations, Eric, on your installation as High Sheriff of Bedfordshire, and all the best from the Mayor, the Aldermen, the Councillors and the residents of Bedford Borough. I'm Councillor Mary Lovell, Mayor of Luton. I wish to congratulate Eric Massey on his installation as the new High Sheriff of Bedfordshire on behalf of Luton Council and the people of Luton. We have worked together in the past, engaging with diverse communities, and I look forward to working with him again to promote community cohesion in the county of Bedfordshire. Congratulations. I'm Gary Forsyth and I'm the Chief Constable of Bedfordshire Police. I wanted to talk to you today about the High Sheriff installation, which is obviously a really important event and will happen a bit differently this year to the way that it normally has. And I'm sorry I can't be there in person to mark this very important occasion today. But before I do come on to the installation of Eric Massey, it would be wrong for me not to mention the fantastic efforts of our leaving High Sheriff, Sulu Sada. Sue's had an incredibly challenging year with all the challenges that COVID have presented, but nonetheless she's done some amazing work across the communities and has linked in with Bedfordshire Police as well as many other partners in her tireless efforts to enhance the lives of so many people. So a big thank you firstly to Sulu Sada, departing High Sheriff, and thank you for everything you've done for the people of Bedfordshire in your time as the Queen's representative for justice here in Bedfordshire. And moving on to the installation of our new High Sheriff, Eric Massey. Eric, a massive congratulations to you. I know we've had already a number of conversations about your ambition and what we can do to work together effectively. I know you're determined to tackle poverty and embrace the diversity across Bedfordshire, which is one of the things that makes us such a rich county, and our ability to do things effectively
in policing terms and with all of our partners. So huge congratulations to you, and sorry I can't be there with you today. I very much look forward to meeting you in person. I know you share our determination to tackle disadvantage across communities, and we will be working, I'm sure, very, very closely to do everything we can to support you, to support our communities. So I do hope today goes really well. Very best of luck with the event, and I look forward to working with you in the very near future. गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना नूं पवित्र करिए ते गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आप जी जो वीडियो 5-7 मिनट का देखा है, ये साडे सारे समाज नूं, भारतीय समाज नूं, दलित समाज नूं इस चीज़ का मान है कि साडे विचों ही एक गरीब परिवार दे विचों जन्म लैके और जलंधर दे नाल ही पिंड कैंट दे फुलड़ी वार्ड उत्थे जन्म लैके पूजे पैन अनायतो मसीह जी और भगत मसीह आफ्ताब जी उन्हां दे घर जन्म लैके 9 साल की उम्र च एरिक मसीह जी इस देश में आए और इस देश में आके आप जी ने देखा कि किस तरीके दे नाल मैं ये फिल्म इस करके वीडियो दिखाई है और अज स्टूडियो विच भी एरिक जी नूं बेनती की सी आए ने उन्हां दे भी तुहाडे रूबरू करावांगे इस करके ताकि नौजवानों नूं इंस्पिरेशन होवे, उत्साह होवे। एरिक जी नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि जदों परमात्मा तुहाडे वल हो जाए तो दुनिया की कोई शक्ति तुहाडी तरक्की होने दे तो रोक नहीं सकती। ये ध्यान देने वाली गल है कि परमात्मा दे कोल, गाड दे कोल, खुदा दे कोल, हरि दे कोल, ईश्वर दे कोल, निरंकार दे कोल सारियां शक्तियां हैं। जे असी अपने अंदरों ईमानदारी दे नाल इंसानियत की खिदमत करने वास्ते अगे वधिए तो फिर गुरसिख पिंडा जाए चलते सतगुरु कोट आगे होए लेत है। शब्द भावें किसी भी स्क्रिप्चर दे होण, होली बाइबल दे होण, कुरान दे होण, अमृत बाणी दे होण, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे होण, किसी भी धर्म शास्त्र दे होण, वो सारे दे सारे सानू ये प्रेरणा देंदे ने और उन्हां लोकां दे लिखे हुए ने जिन्हां दे जीवन विच गल्लां आईयां, जे तू मेरे वल है तब क्या मुझे छंदा, हे परमपिता जे तू मेरे वल है तो फिर मैनू किसी किस्म की रुकावट नहीं आ सकती। एरिक मसीह जी नूं दास बहुत सालों तो जानदा है और इन्हां दे पूरे परिवार दे नाल इन्हां दे भाई साहब निकलसन आफ्ताब, इन्हां दे भैन जी शीला जी और दोसा मसीह जी, इस तरह इन्हां दे माता पिता जी उन्हां दे नाल बेडफोर्ड दे विच मिलन का मौका निकलसन नाल ज़्यादा मिलता रहा क्योंकि उन्होंने गाउन का बहुत अच्छा शौक से और वो मिलते होंदे सन। कई बारी वो सत्संग दे विच उन्हें आके भजन कीर्तन किया और बड़ा दिल सारे का खुश करते थे। अज जिहड़े नौजवान ने उन्होंने उत्साह देने लई, इंस्पिरेशन देने वास्ते असी इन्हों बेनती की कि कांशी टीवी तुहाडा अपना टीवी स्टेशन है और इन्हें स्वागत वास्ते साडे भोली रंधावा जी, बलबीर कलेर जी और बंगा साहब वो इत्थे स्टूडियो में हाज़री उन्हें दी है। रंधावा जी ने भी कि असी
सानू मान है कि साडा एक गरीब घर च बच्चा पैदा हो के फिर इत्थे आके बेडफोर्ड दे विच जो इन्हां ने सेवा की है समाज की, जिस तरीके नाल ये कई एसोसीएशन जिन्नियां ने उन्हां दे विच इनवाल्व हो के, चाहे क्वीनस पार्क दे इलाके दी चाहे होर ने, उन्हां च इन्हां ने अपने आप नूं शामिल करके, और मैं हमेशा नौजवानों को क्या करना, जे जिन्ना चिर तुसी विच पार्ट ऑफ जिहड़ा सिस्टम है उहदे नहीं बनते, उन्ना चिर तुसीं कुछ नहीं कर सकते। अज तुसीं देखिया वीडियो के उत्ते चीफ कांस्टेबल, मेयर होर सारिਆਂ ने इन्हां नूं ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। कदे सोचिया सी कि इस देश दे विच जिन्हां नूं ब्लैक कह के दुरकारिया जांदा सी, जिन्हां नूं पूरे हक नहीं सी दिते जांदे, बाकी तो छड्डो अंग्रेज़ों ने तो जो कहना सी अपनी कम्यूनिटी दे विच भी कितना प्रेजुडिस सी, कितना डिस्क्रिमिनेशन सी, उन्होंने सारे रुकावटां नूं पार करके ये जो एक ऐसी पोजीशन के उत्ते अपॉइंटमेंट इन्हां दी हुई है, इंस्टालेशन का तुसी वीडियो देखा। तो कांशी टीवी देखने वाले जितने भी साडे भैन भरा ने जिहड़े कि रब नूं मनदे ने, और सतगुरु रविदास जी कह के रविदास आस रख एक राम की और करो कोई आस, कोई होर आस करन दी लोड़ नहीं, एक गाड खुदा वाहिगुरू जिस नाम नाल मर्जी चेते करो, उन्होंने जब याद करते हो तो फिर राम छाड़ औरन रमे रहे सदा उदास। जड़ा बंदा रब नूं छड्ड के होर पासे लगता है फिर उन्हें तो उदासी का ही सामना करना पैंदा है। तो अज सारे ही साडे भैणां भरावां वल्लों जिहड़े एक रब नूं मनण वाले ने, एक हरी नूं मनण वाले ने, एक सोहन नूं, और कांशी टीवी दे विच सारे चाहे भगवान वाल्मीकि सभा होए, श्री गुरु रविदास सभा होए, और बाकी भी जितने धर्म ने, नामधारी भी इत्थे आउंदे ने, होर भी बाकी सारे सचखंड नानक धाम वाले सारे आउंदे ने, और जिन्ने भी संत मत नूं मनण वाले ने वो आउंदे ने। और असी ईस्टर भी मनाने आ, क्रिसमस भी मनाने इत्थे, ताकि वो सारे त्यौहार साडे अपने ने, असी उन्हां दी सिੱਖਿਆ नूं याद करते हैं। तो अज सारे दर्शकों वालों मैं एरिक मसीह जी का इत्थे स्वागत करना है, और कांशी टीवी इस वे वो हाजिर हैं। एरिक जी आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव, जय मसीह जी। जी, can they hear me? Yeah, please. Yes. Thank you very much, Pasha ji. First of all, Jai Masih ki. Jai Masih. Thank you very much for inviting me. बहुत मैं पहलो सब तो पहले मैं थैंक यू तुहाडा करना चाहना, कांशी टीवी का मैं थैंक यू करना चाहना जिन्हों ने अपॉर्चुनिटी मैनूं दित्ती इत्थे अज उन्हां दे टीवी स्टेशन ते आउण लई। I'm so grateful for Kanshi TV for inviting me today, so I can talk a little bit about the role of High Sheriff and what my future plans are. I'd like to say thank you to Kanshi TV on behalf of all of us. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਬੋਥ ਲੈਂਗੁਏजेस ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਾਚ ਆਵਰ ਸ਼ੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਮੀ ਆਲਸੋ ਆਈਵ ਗੋਟ 4 ਸਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ मेरी अपनी बिजनेस है एज ए स्टेट एजेंट, घर को बेचने किराए ते देने, एंड बट 15 साल पहलों आई स्टार्ट अप्रीशिएटिंग गॉड्स ब्लैसिंग्स। जी जी। हाँ जी। एंड ये मेरे कहने का मतलब बहुत जरूरी है भी ना, तुहानू हमेशा रब का शुक्रगुजार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। देखो जी, तुसी दुनिया च आले दुआले देखो
ਕਈ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੋਡ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦਿੱਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ I was thinking that God has blessed me, so why don't I share that with the public? So I start working with the community, and I'm glad to say that I'm a chairman of an organization which started about 10 years ago called Queen's Park Community Organisation. I'm the chairman of that organisation, and ਸਾਡੀ main aim and objective is to work integrate the diverse community of Bedfordshire. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰਿਕ ਜੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 37 ਈਅਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਟੂ ਨੋਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖੀਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ I'll go back a little bit ਬਟ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ I'd just like to make an open statement ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ it is not because ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ it is all by the grace of God ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ it's all by the grace of God the opening has come by the grace of God maybe he's got plans for me for future I don't know he has plans for everybody but he's helped me through my journey I started my journey 10 years ago working with the community and now today I'm still on my journey and I've become a high chef it's because the grace of God and I'm sure he's got plans for me for future of course now let's go back 2 years ago or a year ago when coronavirus hoyi si hanji jo coronavirus hoyi we thought you know the organization I'm working with you know we ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ organization 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ we have 2 events in a year ਇੱਕ winter ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ summer ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ different ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲਾਸਟ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 different communities ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਰਚਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ we got involved and we were giving food parcels to all the communities that had no recourse of public funds ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ people that in need ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਲੰਡਨ ਰੋਡ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫੂਡ ਫॉर द ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਡਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 18,000 ਮੀਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 110 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੰਡ ਖਾਓ ਖੰਡ ਖਾਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਨੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ MP ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਸਭ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਗ੍ਰੀਸ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚ ਬਟ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚਰਚ ਇਜ਼ਨਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਲਵ ਥਾਈ ਗॉड ਵਿਦ 올 ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਵ ਥਾਈ ਨੇਬਰ ਐਜ਼ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਥਾਈ ਨੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚਰਚ ਡਜ਼ਨਟ you know it is important to go to church ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਬਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਵਿੱਚ ਲਵ ਥਾਈ ਨੇਬਰ ਕੌਣ ਹੈ ਨੇਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਨੇਬਰ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਬਰ ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਨੇਬਰ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਡ ਹੈ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਗੋ ਟੂ ਚਰਚ and come home and apni tusi interaction kar lo go out there and help the neighbors as well and that's now the other thing tusi hun kiya si bhi how bhi main as position ਚ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ what am I going to do ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਜਰਨੀ God has blessed me and by his grace I've got this position now it is my duty to open the doors for my other community ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਐਂਡ ਇਫ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾਊਡੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ ਦੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹਾਂਜੀ degree level ਤੇ educated and they got very good jobs and so on why can they not achieve this the reason is because ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇਗੇ and this is what we need to do so my job is this ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਥੀਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ to work with the poverty in the diverse communities and also work with the youth because part of the High Sheriff's role is to help eradicate crime
ਐਂਡ ਸੋ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਸੈਵਰਲ ਯੂਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਓਪਨ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਸਟ ਮੈਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਯੂ ਨੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੈਡਫਿਸ਼ਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ we haven't got no magistrate ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ actually there should be 30% magistrates from the BAME communities because we represent all the communities but actually ਉੱਥੇ 10% ਹੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ youngsters ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰੋਲ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੇ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿੰਸਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰਿਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣੋ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗਣਾ ਟੱਚ ਆਨ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਓਲਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਚੁਰ ਓਲਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਲੇਕਿਨ because part and parcel ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਕਰਾਊਨ ਹਾਂਜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ ਇਟਸ ਚੇਂਜ ਰੋਲ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਓਕੇ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੁਣ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਓਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਓ ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ that I want to do in this year is to encourage young people to join the Navy, join the Army, join the Air Force, join the police. Now ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਵੀ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨੇਵੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 16-17 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੈ ਨਾ ਨਾਓ
ਰੋਇਲ ਨੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋਇਲ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਵਿਲ ਪੇ ਫॉर देयर ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਪੇ ਐਂਡ ਔਨ ਦ ਟੌਪ ਆਫ ਇਟ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਵੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਇਲ ਨੇਵੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗਾ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਹਿਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂਗਾ ਵਾਈਲ ਦੇ ਇਨ ਦ ਨੇਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ they will offer them ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜੌਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਯੂ ਅ ਜੌਬ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਗ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ 15 ਈਅਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ MP ਸੀ ਜੌਨ ਸਪੈਲਰ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ CRE ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਟ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮਾਈ ਹੈਲਪ ਹਾਂਜੀ ਦੈਨ ਆਈ ਅਬਾਊਟ 10 ਈਅਰ ਆਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੈਮ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨੇਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1 to 1 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੇਫਟੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਆਫਟਰ 5 ਈਅਰ or 10 ਈਅਰ you want to leave you can leave yes that's right ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ then why you want to leave ਹਾਂਜੀ and you know ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਇਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੋਇਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ origin ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ 1000 years it's the oldest office in UK ਹਾਂਜੀ in the land ਹਾਂਜੀ and it goes back to Saxon times ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਰੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਯੂ نو ਵਾਰਿਕਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ DC ਲਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੀਵਸ ਉਹ they were responsible to the king for the maintenance of law and order ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫॉर ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ they were collecting and returning the taxes due to the crown ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 55 ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਹਾਈ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਬਟ ਉਹਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਇਸ ਇਵੋਲਵਡ not only they support the crown and the judiciary ਹਾਂਜੀ though the crown and judiciary remains it's the central it remains a central element of the role ਹਾਂਜੀ main ਤਾਂ ਹੋਇਆ but in addition ਜਿਹੜੇ high sheriff they're very active in lending support and encouraging to the crime prevention right plus they're also involved
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ they're in charge of the maintenance of law and order and also the crown. So ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ। ਸਤਿੰਦ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਐਰਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦੈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਜੋਬ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸੇ not only we are the High Sheriff is active in encouraging crime reduction in the county, but they also High Sheriffs also assist the community foundations. Now community foundation ਇੱਕ organization ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੂ ਗੈਟ ਦਮ ਆਫ ਦ ਸਟਰੀਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਟੀ ਸਿਖਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਟੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੱਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਸਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫ੍ਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ, ਰੋਡਾਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੋਲੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਖਾਸ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸ਼ੈਰਿਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਾਈ ਸ਼ੈਰਿਫ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਫੰਡ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਸ਼ੈਰਿਫ ਅਵਾਰਡਸ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੇਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਅਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ and local charities, they working with the vulnerable and people both
in endorsing and helping, ਹਾਂਜੀ, to raise the profile of their valuable work, right? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਟਰੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁਈਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਨੋਪੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਪਣੇ last 70 years the Queen has been serving the community, longest serving monarch, ਹਾਂਜੀ। She's been serving the community for 70 years, and there's an initiative to celebrate ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70 years of her service, ਹਾਂਜੀ। So the initiative is this, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ initiative ਕੀਤਾ, they created an initiative called Queen's Green Canopy, ਹਾਂਜੀ। The green ਜਿਹੜੀ Queen's Green Canopy ਹੈ, it's a unique tree planting initiative created to mark Her Majesty's Platinum Jubilee in 2022, ਹਾਂਜੀ। Which ਇਹਦਾ ਕਰਨਗੇ, they will invite people from all walks of life, different communities ਤੋਂ young people ਨੂੰ invite ਕਰਨਗੇ to plant a tree in the memory of the Jubilee of the Queen, ਹਾਂਜੀ। So, and this is an initiative I was talking about in Bedford. They took on, and they want to do this. Now, what the civic office of the Crown, what they've decided is, भी अगर जे किसी community ने या किसी young school ने या इधर plant करना चाहते हैं ट्री, जिथे वो अपना plaque ला सकते हैं, भी हाँ जी, जिदा celebration दा, हाँ, असी Queen दी celebration ਲਈ आ tree plant किया है, हैं जी। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲੈਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲੈਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੈਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਈਨਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਨੋਪੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਨਕਰੇਜਿਸ planting of trees, ਹਾਂਜੀ, and as well at the same time what it will do is ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ plant ਕੀਤਾ ਨਾ, it will be there for your generations, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। So it's an initiative, it's an initiative to celebrate Her Majesty's 70 years of service, ਹਾਂਜੀ। And what will happen with that is that, not only with but it will encourages planting of their tree, is to create a legacy in honor of the Queen's leadership of the nation, which will benefit future generations. तो जी सब तो वड्डी गल ये है कि पेड़ लगाना, पेड़ साढ़े सब तो नज़दीक दोस्त ने, इस वेले जो क्लाइमेट चेंज का सारी दुनिया च जरूरत है, इस वास्ते पेड़ लगा के ही असी एक क्लाइमेट का भला कर सकते हैं, तो असी कुछ समाज का भला कर सकते। सो बहुत अज कम दियां गल्लां इन्होंने दसियां ते सानू सारी कम्यूनिटी नूं माण है। तुसीं उत्थे श्री गुरु रविदास भवन ने भी बहुत सेवा की है, तुसीं दस्सिया भी बेडफोर्ड दे विच, और सारियां ऑर्गेनाइजेशन नूं, क्योंकि पेड़ भी तुहानूं सरकार देगी, तुसीं सिर्फ वलंटियर ने उन्हां ये सेवा करनी है, अगे आउणा चाहिए। हर एक गुरु घर नूं भी, हर एक चर्च नूं अपने एशियन घट्टो घट्ट वध चढ़ के आओ, और सानू क्योंकि साडा अपना भरा बनिया हाई शैरफ दे इस अहुदे ते, असीं इहदी वध तों वध इन्हां दी भी सपोर्ट करिए, ये साडी करन, और तां कि आउण वाली होर साडीआं जनरेशन जिहड़ियां ने वो भी इहदे तो फायदा उठा सकन। ते एरिक जी तुसीं होर जो कहना चाहो, साडे कोल 2 मिनट बचे ने। हाँ जी, वेरी क्विकली मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहुंदा, हाँ भी साडे बजुर्गां ने जिदा हुण साडे सीनियर पीपल जिहड़े मैच्योर पीपल ला लो, पाशिक जी उन्होंने भी मैं काफ़ी देर दा जानदा, फिर साडे मिस्टर दलवीर मसीह, पास्टर दलवीर मसीह, हाँ जी, बर्मिंघम दे, फिर साडे हैगे अपने मेयर हुंदे सी पहले, मेयर जिहड़े जेम्स शेरा, डॉक्टर जेम्स शेरा, हाँ जी, पीपल लाइक दैट। मैं उन्हां दा बहुत थैंक यू करना चाहुंदा। आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली for backing me
all the way through, my children and my brothers and my sisters for being with me through my journey. And also I like to thank these elders, people like yourself, Thank you. who put 50, well, I don't know how many, but I know a lot of years, into a community service. And I like to think that we are the fruit of their hard work. That's what I like to think. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੀ ਕੋ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਰਾਣੀ ਆਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਆਏ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਬਾਂਗਾ ਜੀ first we shake hand ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਗਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਆਏ। Can I just say one more thing? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ opportunity ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਉਣ ਦੀ we must stick with ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ this channel goes all over the world I take it ਹਾਂਜੀ and I'm really privileged that ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ क्षमा ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਦੁਗਰ।